श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र अनुकूल एक भक्तिरथ निवेदन करने आज आम सत्संगी देवराज भाई को अनुरोध कर एक भक्तिरथ माँ को पाद पद्म निवेदन करेंगे। माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म उपस्थित माँ भाई टिके वॉइस कट होची भाई टिके वॉइस कट होची टिके बाहर को आसंतु। हाँ नेट कटि जाउची टिके टिके हाँ टिके नेट एबे सुबिला कि टिके नेट आज्ञा टिके द्वार पकड़ दे बात कर। हाँ सुबुची सुबुची सुबिला कि बापा सुबुची आज्ञा सुबुची भाई सुबुची भाई। हाँ तत शरदर आयुष आमको दिया बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई शत शरदर आयुष आमको दिया बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई निरामय कर रहिबु जीवन सारा निरामय कर रहिबु जीवन सारा तुमरी कर में नीति नियोजित होई नीति नियोजित होई शत शरदर आयुष आमको दिया बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई अविनाशी आमे अमृत संतान बोली मुहूर्त लागी न जाऊ जे परी भूली अविनाशी आमे अमृत संतान बोली मुहूर्त लागी न जाऊ जे परी भूली सुरक्षा सकती बलय बेड़ारे रख सुरक्षा सकती बलय बेड़ारे रख असीम सकती नमाडु आमर छाई नमाडु आमर छाई शत शरदर आयुष आमको दिया बंचिबु मागो केवल तुमरी पाई तनु मन प्राण पूजा फूल श्रीपय रे
ହରପି ଦେଉମା ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ପୂଜା ଫୁଲ ଶ୍ରୀପୟରେ ହରପି ଦେଉମା ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଗୋ ଭବ ଭୟ ବିନାଶିନୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଗୋ ଭବ ଭୟ ବିନାଶିନୀ ମଙ୍ଗ ଧରି ଆମ ଫୁଟାନା ବଦିୟ ବାହି ଫୁଟାନା ବଦିୟ ବାହି ସତ ଶରଦର ଆୟୁଷ ଆମକୁ ଦିଅ ବଞ୍ଚିବୁ ମାଗୋ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପରେ ନ ଲାଗିବା ଯାଏ ତରି ମଝି ଦରିଆରେ ଯାତ୍ରା ନ ଯାଉ ସରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପରେ ନ ଲାଗିବା ଯାଏ ତରି ମଝି ଦରିଆରେ ଯାତ୍ରା ନ ଯାଉ ସରି ଏ ଜନମେ ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଜନନୀ ଗୋ ଏ ଜନମେ ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଜନନୀ ଗୋ ଘଟାଅ ମୁଖ କରୁଣା ଝରାଇ ଦେଇ କରୁଣା ଝରାଇ ଦେଇ ସତ ଶରଦର ଆୟୁଷ ଆମକୁ ଦିଅ ବଞ୍ଚିବୁ ମାଗୋ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ନିରାମୟ କର ରହିବୁ ଜୀବନ ସାରା ନିରାମୟ କର ରହିବୁ ଜୀବନ ସାରା ତୁମରି କରମେ নীতি নিয়োজিত হই নীতি নিয়োজিত হই শত শরদর আয়ুষ আমকু দিয় বঞ্চিবু মাগো কেবল তুমরি পাই বঞ্চিবু মাগো কেবল তুমরি পাই কেবল তুমরি পাই মা धन्यवाद भाई बहुत सुंदर कंठरे मांकर से महासरस्वतींकर कृपा बहुत सुंदर कंठरे मांकर से निराजना सतरे बहुत भक्तिर आध्यात्मिक परिवेश टे कर पारे कृतज्ञता मांग पाखरे हे मोर प्रभु प्रत्येक दिवस रे सबु परिवेश रे मोर हृदय परिपूर्ण आंतरिकता पुनरावृत्ति करने को दियो मोर इच्छा नहे तुमर इच्छा पूर्ण हो
सदाबले यही मां नाम स्मरण सहित आज कार्यक्रम आरंभ हो। माँ मामा प्रति शनिवार रात्र 8 ରୁ 9 समय को बाछि निया जायछि। प्रभुंकर एक ग्रंथ द ह्यूमन साइकल आलोचना हुई आसुछि। 2-3 सप्ताह आलोचना हुई पार नहीं। आज आलोचना हेबो। भाई जॉइन हेबे 2-3 मिनट भितरे। द ह्यूमन साइकल बुक 21 पृष्ठा द एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड रीजन व्यक्तिवादर युग आलोचना हेबो। 1910 मसीहा एप्रिल 4 तारीख रे प्रथमे प्रभु श्री अरविंद पंडिचेरी रे पदार्पण करबा परे ठीक 4 वर्ष परे 1914 फेब्रुआरी मार्च 29 तारीख रे मार्च 29 तारीख माँ प्रथम दर्शन पर जहाँ आसंता काली से शिव दिवस रे आसुची हेबा परे मांकर सेही प्रभुंकर पाखरे जो कार्यक्रम आरंभ होबार थिला ता आरंभ होई जाइतिला। प्रथमे माँ प्रभुंकर साधना रे साहाय्य करथिले एवं विभिन्न मैगजीन खोलिथिले जोटे कि आर्य पत्रिका 1916 मसीह रो खोला जाइतिला। आर्य पत्रिका पब्लिश हेबा परे गोटे पृष्ठ रे द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट चैप्टर टी मध्य उद्धृत होतिला। सेही गुडी को कलेक्शन करी 1916 मसीह 1918 मसीहा मध्य रे से चैप्टर टी को कलेक्शन करी गोटे पुस्तक कराला द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एवं पब्लिश होला 1915 रु एन जुलाई 1918 भीतर तो कलेक्शन करी कराला एवं पब्लिश होला 1950 मसीहा श्री अरविंद उपस्थिति रे से पुस्तक को पब्लिश कराइतला द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एवं तापर द ह्यूमन साइकल एवं तार चैप्टर गुडा को अछि। ए पुस्तक टी आलोचना करबा पई एही पाठचक्र रे काहे के जानी से मांकर प्रेरणा रे आरंभ होइतिला। मांको कृपा आलोचना हेबा पई आगु का में जिबा। प्रथमे पृष्ठ टी के मु पढिने The Age of Individualization Region, second chapter, 21 pृष्ठा. For this discovery by individual, free thoughts of universal laws of which the individual is almost a byproduct and by which the must necessarily the govern, this attempt actually the govern the social life of humanity in conscious accordance with the mechanism of these laws seems to lead logically to the suppression of that very individual freedom which made the discovery and the attempt at all possible. In seeking the truth and law of which own being an individual seems to have discovered a truth and law which is not of his own individual being at all, but of the collectivity, the pack, the heave, the mass, the result to which this points and to which it is still seems irresistible to the driving urge is a new ordering of society by a rigid economic and government socialism in which the individual, deprived again of his freedom in his own interest and that of humanity, must have his whole life and action determined for him at every step and in every point from birth to old age by the well-ordered mechanism of the state. आमे जहाँ को व्यक्ति बोली कहूचु से प्राय संपूर्ण भाव में यही विश्व को परिचालित करी रखिथिबा विधान गुड़िकर ही निष्पन्न होइछि बोली कहबाको हेबो।
ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଧାନ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବନା ଶକ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ବିଧାନ ଗୁଡିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଲାଣି ଏବଂ ଏହି ବିଧାନ ଗୁଡିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜ ଜୀବନଟିକୁ ସେ ଅନୁଶାସିତ କରିବା ଲାଗି ସଚେତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରୟାସଟି ଚଳାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ନ୍ୟାୟତଃ ଉକ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ଉକ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦବାଇ କରି ରଖିବାର ବରାଦ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ହୁଏତ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଆପଣା ଜୀବନ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ଓ ମୂଳ ବିଧାନଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରୁ କରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ତଥା ବିଧାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଦୌ ତାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ତାର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ଅନେକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସାମୂହିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ୟ, ଏକ ଯୁକ୍ତ ବା ସମଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ, ତାହାର ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ ନେଇ ଗଢା ହୋଇଥିବା ଚକ୍ରଟିର ସତ୍ୟ ବିଧାନ। ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ହିଁ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଆଡକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଭାବରେ ଏହା ଆମକୁ ତଥାପି ଯେଉଁ ଆଡକୁ ଚଳାଇ ନେଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ସମାଜର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ନଥିବା ଏକ ଆର୍ଥିକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସିତ ସାମ୍ୟବାଦତ୍ୱ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିତ ସକାଶେ ତଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଲାଭ ସକାଶେ ତାର ସକଳ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ତା ଲାଗି ବାହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ବୁଢା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମହାବିଧାନ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିରୂପିତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଲେଖାଟି ଅଛି। ଆର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଭବେଶ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦିଏ, ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିବି, 5 ମିନିଟ ଜଏନ୍ ହଉଛି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ। ଆମେ 1 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମାମା ଭାଇ ଜଏନ୍ ହେବେ, 1 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ବୁକ୍ ର ପୃଷ୍ଠ 21 ର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭାଇ ଭବେଶ ଭାଇ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ ପଢିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ହୁଏତ
गोटे धारावाहिकता बेले बेले व्याहत होउछि तथापि आम चेष्टा करछंती सेठी फेरी आसियाको हमें जो लास्ट पढ़ी पेज 21 रो थोड़ी कोई बोली पेज 21 रो सेकंड पैराग्राफ पूर्व में सुझा पढ़ी ताई बड़ी मानव समाज रो जो व्यक्तिवादी जुगटी निजर परिपूर्णता लाभ करिछि. It has been the fulfillment and triumph of the individualistic age of human society. गोटे विजय गौरव भी प्राप्त होछि एवं एठी प्रकृत रे व्यक्तिवादी जुगर समाप्ति age of human society. It has seemed like also to be its end. ये जो इंडिविजुअलिज्म रो जो परिसमाप्ति घटिला तार कारण कौन ना द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इट्स पुटिंग अवे एटा जे नहीं एंड बरियल आको जे गुटे स्मृति स्तंभ रे परिणत कर दिया जायछि ताको पोती दिया जायछि कोठी ना इन द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट अतीतर स्मृति सौध भाव रे एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म ता चली जायछि. तेणु आमे भिन्न भिन्न जुगर कथा पढ़ुछु व्यक्तिवादर जुगर समाप्ति घटिछि बोली प्रभु कहउछन्ति. तथापि आमर चिंता किंतु सही संपर्क रे सरी नाही. For this discovery एई जो आविष्कारटी पाई by individual free thought of individual universal laws of which the individual is almost a byproduct and by which he must necessarily be governed. This attempt actually to govern the social life of humanity in conscious accordance with the mechanism of these laws seems to lead logically to the suppression of the very individual freedom which made the discovery and the attempt at all possible. प्रभुଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୁଗର ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି ସିଏ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ଏୟା ବୁଝିବା ଯେ फ्री थॉट ऑफ यूनिवर्सल लॉज विश्व को परिचालित करिया पई जो सब विधान रहिछि जो नियम रहिछि तार एगुडी को होछि फ्री थॉट पूरा मुक्त चिंतन आउ एटा गोटे कोठु निष्पन्न होछि बाय प्रोडक्ट एठी এই जो विश्व विधान गुडी करू विश्व को परिचालन करिया पे जो विधान रहिछि तारी भितरु गोटे बाय प्रोडक्ट भाव रे निष्पन्न होछि विश्व
विधान द्वारा which he must necessarily be governed, व्यक्ति विश्व द्वारा परिचालित होउछि, व्यक्ति विश्वर शासन भितर रहिछि। सेतेबेले कौन होछि ना जो व्यक्तिर जो फ्री थॉट अछि, मुक्त चिंतन बा मुक्त भावना, से यूनिवर्सल लॉज को आविष्कार करुछि by the discovery by individual free thought of universal laws। एवं एपरी विश्व विधान गुड़ी को आनिबार आवश्यकता कौन? यही विधान गुड़िकर जो which he must necessarily be governed, यार द्वारा निश्चित भाव से शासित होउछि। This attempt actually to govern the social life of humanity। मनीष तो गोटे सामाजिक प्राणी, मनीषर जेमिति गोटे व्यक्तिगत जीवन अच्छी, मनीषर सेमती गोटे पारिवारिक जीवन अच्छी, मनीषर सेमती गोटे सामाजिक जीवन अच्छी। तार सामाजिक व्यक्ति जीवन तो विश्व विधान द्वारा परिचालित होउछि, एतर भाबबार किछि नै, किंतु तार सामाजिक जीवनटी को सेथिरे गवर्न करिया पई, ताको शासित करिया पई व्यक्ति मध्य चेष्टा करुछि। इनकॉन्शियस चेतनशील भाव रे accordance with the mechanism of these laws, एई विश्व विधान रो जो विधान गुड़ी को अनुसारे से सामाजिक जीवन को मध्य परिचालित करिया कोट अटेम्प्ट नउछि, उद्यम करुछि। seems to lead logically to the suppression of that very individual freedom। जेतेबेले सामाजिक जीवन भीतर को आपण जिबे, स्वाभाविक भाव रे व्यक्ति स्वाधीनता टी विपन्न हेबो। गोटे परिवार रे व्यक्ति स्वाधीनता टा विपन्न होछि कि नहीं? पक्का होछि। आम घर मानक रे झगड़ा कौन? मो जीवन बोली कहीं, मु तो अन्य मानक पई बंची। स्वामी कहूँ मु मो पिला छुआ परिवार मो स्त्री पई बंचुची, पुओ कहूँ मु बापा पई बंचुची, बापा कहूँ मु पुओ मो स्त्री पई बंचुची। आमर व्यक्तिगत जीवनटे नहीं। सकाळु संज जाए मु केवल घर काम रे अछि, परिवार सेवा करूची, मोर जीवनटी किछि नहीं। तेणु एई जो कन्फ्लिक्ट पारिवारिक जीवन रे अछि, गोटे ग्रेटर कंटेक्स्ट रे जेतेबेले सामाजिक जीवन भीतर को आपण जिबे, सामाजिक जीवन रे मध्य एटी व्यक्ति स्वाधीनता कंप्रोमाइज हो, सप्रेशन है जो, दबे की रखा जो, which made the discovery and the attempt at all possible। तेणु जो गोटे न्याय तो ये आविष्कार आउ जो अटेम्प्ट प्रयास ताकू संभव करिथिबा व्यक्ति स्वाधीनता को दबाई करी रखा जाउछि बा दबाई की रहउछि, सपरेशन भीतर को जाउछि। In seeking the truth and the law of his own being, the individual seems to be discovered a truth and a law which is not of his own individual being at all, but the collectivity, the pack, the hive, the mass। व्यक्ति कौन करुछि ना सत्य आ विधान को खोजुछि। कहार सत्य कहार विधान ना निज सत्तार ओन बीइंग रो
ନିଜ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ଓ ବିଧାନକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଧାନକୁ ପାଉଛି ଯୋଉଟା ନଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ନୁହେଁ। ସେଟା ହଉଛି କାହାର ନା ବିଂ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ସେଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୋର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ। ତାହେଲେ ସବୁରି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? ମଣିଷ ଜୀବନ ଅତୃପ୍ତ, ଅସହାୟ, କାମନା ବାସନା ଅଧ୍ୟୁଷିତ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଧାନକୁ ଆପଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ। ଏଠି ଅନେକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ସାମୂହିକତାର ସତ୍ୟ seems to have discovered a truth and law which is not of his own individual at all but of the collectivity. ଏଇଟା ସମଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ। The peck, the hive, the mass. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୂଥର ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ ର ସତ୍ୟ, ସମଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ, ସାମୂହିକତାର ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ। ହାଇଭଟା କୋଉଠି ହୁଏ? ମହୁମାଛି ମାନେ ଦଳରେ ରୁହନ୍ତି। ହାଇଭ ମାନେ ଦଳରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନ। ମଣିଷ ଗୁଡିକ ଦଳରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସୋସାଇଟି ହଉଛି ତାର ହାଇଭ। ଯେମିତି ବି ହାଇଭ ମହୁମାଛିର ଫେଣା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ହାଇଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। The result to which this points and to which it is still seems irresistibly to be deriving us in a new ordering of society by a rigid economic or governmental socialism in which the individual deprived again of his freedom in his own interest and that of humanity must have his whole life and action determined for him at every step and every point from birth to old age by the well-ordered mechanism of the state. ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକତାଟି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଉଟକମ୍ ଆଡକୁ, ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଡକୁ, ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଆଡକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛି ସେଥିରେ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ନେଉଛି, ଚଳେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସମାଜର ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନ୍ୟୁ ଅର୍ଡରିଂ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ସମାଜର ଗୋଟେ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତା ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଇ ରିଜିଡ୍ ଇକୋନୋମିକ, ସେଠି କୌଣସି ରିଜିଡ୍ କଥା ନାହିଁ, କଠୋରତା ନାହିଁ। ସେଠି ରହିଛି ଗୋଟେ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି, ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା।
ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଯୋଉଥିରେ ଇକୋନୋମିକ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲିଜମ ମାନେ କଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ କହିଲେ ସରକାରୀ ବା ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଜମ, ସମାଜତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦ, ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ସମାଜବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ which the individual deprived again of the freedom, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇ ବସିବ। କିପରି ହରେଇବ ନା ଇନ୍ ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ ନାହିଁ, ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ନଥିବା କଥାଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ। ସ୍ୱାର୍ଥଟା କଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଯଦି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା, ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ମୋ ବାପା ଅଛି, ମୋ କାକା ଅଛି, ସେମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ନିଜ ହିତ ରହିଛି। ମାନବ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହୁ। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏନାର୍କି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ deprived again of his freedom in his own interest and that of humanity, ମଣିଷର ହିତ ମାନେ ମଣିଷ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ, ମଣିଷ ନିଜର ହିତ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। must have his whole life and action determined for him at every step and every point from birth to old age by the well ordered mechanism of the state. ଏଇଟା ଜୀବନର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ? ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଣିଷଟି ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେ ତାର ଜୀବନ ଆଉ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ତା ଲାଗି ବାହାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି ପଢ, ସେମିତି ପଢ, ଏଇଟା ପଢ, ସେଇଟା ପଢ, ଏମିତି ଚାକିରି କର, ଏମିତି ବଞ୍ଚ, ଏଇ ପରିବାରରେ ତୋର ବନ୍ଧୁତା କରିପକା, ଏଇ ଆକୁ ତୋର ପତି କି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ନିୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଏଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଜନ୍ମ ଠାରୁ ବୁଢା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ମହାନିୟମ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିରୂପିତ ହୁଏ, ତାହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟି ଗୌଣ ହୋଇପଡେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟି ଭଳିଆ ଚଳାଯିବ। ଆପଣ
ଚେସ୍ ଖେଳରେ ଯେମିତି ଗୋଟି ଭଳିଆ ଚାଲନ୍ତିନି ସେମିତି ମଣିଷଟା ଗୋଟି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଏଇଠିକି ଯା ସେଇଠିକି ଯା ସେୟା କର ୟା କର। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି ଟୀକା 1 ଟୀକା 1 ରେ କଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ବହି ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନୀ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଫାସିଷ୍ଟ। ଫାସିଷ୍ଟ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୌଳିକବାଦୀ ଧର୍ମବାଦୀ। ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରୁଷ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 1917 ବଲସେଭିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା। ଲେନିନ ଷ୍ଟାଲିନ ଏମାନେ ସବୁ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରୁଷରେ ସେଠି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ସମାଜ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଧାରାଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ। ପୃଥିବୀରୁ ଅଧିକ ଜାତି ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ତେଣେ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଏହି ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ତାହା ସକ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ଅଧିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସରିଗଲାଣି। ଆମେ 300-400 ବର୍ଷ ଟିକେ ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଥାଉ। ସାଇକୋଲୋଜିର ପ୍ରୋସେସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ମାନେ ରାତି 2ଟାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଫେରିବ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବେ ସେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଜିର ସବୁ କୋର୍ଟର ଲ ସବୁ ଆସୁଥିବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। କୋର୍ଟରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଗଭର୍ନ ଅଦର୍ସ। ତେଣୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ତେଣୁ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନୂତନ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ସେଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ମାନୁଛି ଆଉ? ଯେମିତି ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ନାନାଦି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା, ସେଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନବ ବିଚାର ଆସୁଛି, ନୂଆ ବିଚାର, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିବୟତା ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେସବୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ 1000 ସିନେମାରୁ 950 କି 990ଟା ସିନେମା ହେଇଯାଇଥିବ। ଫର୍ମୁଲା ପିକ୍ଚର ମୁଁ ତାକୁ କହେ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ରିଲେସନରେ ଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘର ସାରା ଝିଅ ଘର ସାରା ତାର ବିରୋଧ କରୁଥିବେ। ଆଇଦର କିଏ ହେଲା କାହିଁ? ଏବେ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମାନେ ସିଏ ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସର ହେଇଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ପାପ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବି ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1000 ଭୁଲ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ। ମତେ ପରଦିନ ଜଣେ କହିଲେ, ରାମ ନବମୀ ଥିଲା, କହିଲେ ରାମ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବଢିଆ କଥା। ଲୋକେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା 3ଟା ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତା ଛାଡନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ସହିତ ଆର କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ
ଯିଏ ନିଜର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡି ଆସିଲେ ବଣରେ, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପାତାଳି ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି, ନୂଆ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେ ବିଚାରର ଏପରି ଅଗ୍ନି ଅଛି, the fire, enthusiasm and self confidence, ତା ପାଖରେ ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଯେ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡିକ ନଥିବାରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବର୍ତ୍ତନର କଥା। ଏଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ମନମୟ ବିଚାର ଗୁଡିକ, ଆମ ନୈତିକ ବିଚାର ଗୁଡିକ, ଆମ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ସବୁ ରକ୍ତମଜ୍ଜାଗତ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ଏପରି ଆମ ଚାରିକଡେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ନୂତନତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ହଉଛି ଦୁଃସାହସ, ହିରୋଇଜମ, ଆଡଭେଞ୍ଚର। ପୁରାତନ ଭିତରେ ରହିବାଟା ହିଁ କାୟରତା, ପୁରାତନ ବିଚାର ଗୁଡିକ ଭିତରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜଗତର 99.99% ଲୋକ ରିଗ୍ରେସିଭ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁରାତନବାଦ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ସେଫ ମନେ କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ନେଇବ? ସେ ତ ଦେଖା, ସେ ତ ଶୁଣା, ତାକୁ ତ କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅତୀତଟା ପରୀକ୍ଷିତ, ଅନୁଭୂତ, ତେଣୁ ସେଟା ସେଫ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଅତୀତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ନୂତନତ୍ୱ ଗଢା ହଉଛି, ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟ। ଏ ସତ୍ୟକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ, ସକାଳ ଆସିବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତି ଯେତେ ଗଭୀର ହେଉ, ରାତି ଯେତେ ସାନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ରାତି ଯେତେ ପୁରାତନ ହେଉ, କି ରାତି ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ହେଇଥାଉ, ତେଣୁ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟର ଗତି ଚାଲୁଛି। ଇଏ ଆମର ଇଚ୍ଛାର କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ବିଧାନର କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ଜାଣୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ସମାପନ କରୁଛି। ଏଇ ବିଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଚାରକୁ ଆଗକୁ ନବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।